हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आमर आज टॉपिक होउची दशम पिलांकर साहित्य सिंधु बही रे थिबा प्रथम एकांकिका फल्गु। फल्गु एक एकांकिका विभागर आपन प्रथम एकांकिका अटे। तो फल्गु एकांकिकार आमर कवि होचंती मनोरंजन दास। से 1923 मसीह जन्मग्रहण करी 2013 मसीह हियधाम त्याग करथिले। तांको परिचय विषय टिके पढ़ीदबा। ओडिया नवनाट्य आंदोलन पुरोधा मनोरंजन दास स्वकीय अनुभूति और अभ्यंगता को पुंजी करी नाटक रचना करिसेंती। जीवनर नूतन मूल्यबोध को व्याख्या करिपारुथिबा आदर्श रचित नाटक गुड़िक मध्य बनहंसी, अरण्य फसल, अमृतस्य पुत्र, काठगढ़ा इत्यादि उल्लेखयोग्य अटे। अरण्य फसल नाटकटी केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होईछि। छोट छोट नाटक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार अर्जन करिसेंती। आकाशवाणी कार्य करिबा अवसर रे से बेतार नाटक गुड़ी को प्रसारण कराइबार सुजोग पाइथिले। तांको रचित छोट नाटक फल्गु गोटे मध्यवित्त परिवारर चित्र बहन करिछि। आर्थिक अभाव जे परिवारर हसखुशी व्यक्तिर सर्जनशीलता को म्लान करिपारे नाही, एही एकांकिकारे ताहा अत्यंत सरस और स्वाभाविक शैली रे उपस्थापित होईछि। चलो विषय टी के आम पढ़ा कौन अच्छी विषय रे। छोट एक ड्राइंग रूम आपड़ इमेजिन करंतु। जहाँ यहाँ एवं मुझे को कहूँ से गोटे इमेजिन करंतु, तो आपड़ ठीक से जानीपर। छोट एक ड्राइंग रूम टे अच्छी। ड्राइंग रूम रे खंडे आराम चौकी पड़ी, केते खंड अन्य चौकी और गोटे टेबुल अच्छी। टेबुल ऊपर टेबुल क्लथ परिवर्ते केते खंड पुराणा खबर कागज परा जाइछि। चौकी गुड़िकर दरभंगा अवस्था दारिद्र्यर रूप सुस्पष्ट देखा जाउछि। घरर दांड दरजा पाद प्रदीपर विपरीत दिग को, दांड दरजाटा पाद प्रदीपर आपन विपरीत दिग को अच्छी। से दरजा खोलिले इटार भंगा कंपाउंड वाल आउ दरभंगा काठर फाटक आखिरे पड़े। घरर डाहाण पाखरे अन्य दरजा, सेही दरजा आर पाखरे भितर को बारंडार घर। बाम पाखरे गोटे झरका अवस्थित। झरका आर पाखरे प्राय 40-50 फुट छाड़ी अन्य एक कोठा। दृश्य आरंभ होला बेलू बाम पाखर झरका पाखरे सेही दिगरू भासी आसुथिबा एक बंशी स्वर शुणी तन्मय होई ठिया होइसंती सुब्रत। सुब्रतଙ୍କର बयस 35 पाखापाखि। सुंदर चेहरा अथच दुर्बल देह। घरर दुईटी जाक दरजा कबाट आउजा थाए। दरजा कबाट माने बिले दरजा माने झरका है, दरजा और कबाट आउजा थाए। बंशी भासी आसुथाए पूरबीर रागिणी। बाँ डाहाण दरजा आर पाखरू खट खट शब्द है। सुब्रत कहले, भितर को आस। पुणी शब्द है कबाट आउजा होइछि। भितर को आस। पुणी शब्द है प्रीति फाजिलामी हेउछि ना, देखिबो भितर को जंजीर लगाई देबी। तापर लिखा है से झरका पाखरू जाई से कबाटीर झंजीर लगाई देले। हठात बंशी स्वर बंद हो गला। प्रीति कहला आर पाखरू सेबट पाखरू प्रीति कहला, अरे सत्य तो तुमे जंजीर लगाई देल ना कौन। पुणी कबाट ठक ठक शब्द है। फिटा मो जलखिया खाइब नहीं। सुब्रत कबाट फिटेला। पशि आसिले प्रीति। बयस 30 पाखापाखि। दुर्बल चेहरा। सुब्रत को भी 35 वर्ष दुर्बल चेहरा। ये भी 30 वर्ष प्रीति तांकर भी दुर्बल चेहरा। सुब्रत काहीं काहीं जलखिया सते आज भल करी कौन जलखिया आण। कॉलेज रु फेरिबा बेले बेस भोक करुथिला। प्रीति कहले, भोक पेटरे तुमे काहेकि बजार किछि न खाइकी आसिलाटी। सुब्रत कहला, अरे एका बेले के जे घर को आसीथिबा नुआ मनीषटा परी कथा कहिलणी। गला बेले पकेट रे केते पैसा देइथिल। प्रीति कहला, पैसा मु केउठु आनिबी, तमे मते जहा देइथिल। सुब्रत, छाड़ आनिल कौन करिच। प्रीति कहला, कॉलेज गला बेले परा कहिथिली अट्टा नहीं। सुब्रत हसी हसी कहला, ठीक अच्छी। शोइला घर सेल्फ उपरे थाकरू से बड़ बहीटा आण। प्रीति चली जाउथिला। सुब्रत आगे जाई तांका आगे छिड़ा होई बाट अगाड़े, ना तुमे जाना। प्रीति कहला, कौन चे तुमे
ସୁବ୍ରତ କହିଲା, 8 ବର୍ଷର ବିବାହିତ ଜୀବନ ପରେ 2ଟି ପିଲାର ମା' ହୋଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ? ଏ ପ୍ରୀତି, ସତ କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ? ପ୍ରୀତି କହୁଛି, କୃତ୍ରିମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାନେ ମିଛ ମିଛିକା ରାଗିକି କହୁଛି, ଚିନୁ ଖାଇବ କ'ଣ? ସକାଳୁ ଗଉଡ଼ କ୍ଷୀର ଦେଇନାହିଁ ଜାଣିଛ ତ? ସୁବ୍ରତ, ବାର୍ଲି କରି ଚଳେଇ ଦିଅ। ବାର୍ଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା। ବାର୍ଲି କରି ଆଜି ଚଳେଇ ଦିଅ। ପ୍ରୀତି କହୁଛି, ଆରେ ସେଠି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ କହୁଛି, ଶୁଣିପାରୁଛ? ପ୍ରୀତି ପୁଣି କହୁଛି, କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ କହୁଛି, କିଏ ବଜାଉଛି? ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ନା, ଝରକା ବନ୍ଦ ନ କରି ପଛରେ ଗଲେ ଚମତ୍କାର ବଜାଉଛି। କିଏ ସେ ବଜାଉଛି? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ମଝିଆ ପୁଅ ମନୁଆଟାଏ। କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଏମିତି ବଜାଏ। ଆରେ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଛ କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ପ୍ରୀତି କହିଲା, ବହି ନିଅ। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ନା, ଆଉ ବେଶ୍ ବଜାଉଛି। ଆଜି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଉ, ଆସନା ବସି ବସି ଶୁଣିବା। ଦେଖିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଧେ ତଳକୁ ପଶିଗଲାଣି। ଦେଖିଲ ଗୋଧୂଳି କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସନା ଏଠି ବସି ବସି, ମାନେ ଡର ଦେଇଛ, ମାନେ ସେ କିଛି ଆଉ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନା ଏଠି ବସି ବସି ଶୁଣିବା କି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ସୁବ୍ରତ ଆଉ। ପ୍ରୀତି କହିଲେ, କ'ଣ ଯେ ତୁମର ହୋଇଛି? ବଂଶୀ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଭଲ କରିଛି। ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ। ପ୍ରୀତି ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କାନିରେ କ'ଣ ପୁରେଇଛ? ପ୍ରୀତିକୁ କହିଲ। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ବାଲି। ପ୍ରୀତି କହିଲେ, ବାଲି? ହସି ହସି, ବାଲି ନୁହେଁ, ଜଳଖିଆ। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ଜଳଖିଆ ପୁରାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଫାଜିଲାମି କରୁଥିଲ ନା? କାଢ଼ ନା କ'ଣ? କାନିରେ ହାତ ମାରି, ମୁଢ଼ି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ମୁଢ଼ି ନୁହେଁ, ଚାଉଳ 2ଟା ଭାଜି ଦେଇଛି। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ସେଇ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରୀତିଙ୍କ କାନିରୁ ମୁଠାଏ କାଢ଼ି, ବା ତମେ ବି କମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ। ମନ ଜାଣି ତେଲ ପିଆଜ ମିଶାଇ ଆଣିଛ। ପାଟିରେ ପକାଇ କହିଲା, ଲୁଣ ଦେଇନ? ପ୍ରୀତି, ଇସ୍, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବସିଥାକି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଆଣୁଛି। ପୁଣି ଡାହାଣ ଦରଜା ଦେଇ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ମଟର ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମଟର ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ମଟର ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଶୁଭାଗଲା। ଫାଟକ ଆଗରେ କାର୍ଟା ଅଟକିଲା କି କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହଁ ତ, ଏଇଠି ବୋଧେ କାର୍ଟା ରହିଲା। ପ୍ରୀତି କହିଲା, କାର୍ରୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ କହିଲା, କେବେ ତ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହେଉନି କାହିଁଙ୍କୁ? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଆସ୍ତେ ହେ, ଚାଉଳ ଭୁଜା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆସେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ପ୍ରୀତି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଦାଣ୍ଡର ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଉଠି ଆସିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। କିଏ ସେ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ଆସିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। ସୁବ୍ରତଙ୍କର ସମବୟସ୍କ, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚେହେରା, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର? ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା। ମହାପାତ୍ର ପାଟି କରି କହିଲେ, ଆରେ ବେବି, ଏଇ ଘରଟା। ବେବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଆରେ ବେବି, ଏଇ ଘରଟା। ପିଉସୀଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ। ପଛ ସିଟ୍ରୁ ମୋ ହାତ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଟାଉଲ୍ଟା ଆଣିବୁ। ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ? ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଆପଣ? ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଘର ଭିତରକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ପଶି ଆସି ଦୂରାନ୍ତର ଅପରିଚିତ, ଅତି ନିକଟର ଅଥଚ ଅତି ଦୂରର ପ୍ରୀତି ପୁଣି ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ? ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ପ୍ରୀତି ମାନେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହି ଆସୁଥିଲେ। ମାନେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ଡଟ୍ କରିକି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁଠି ଡଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମାନେ ଦେଖିବେ ସେଠି କିଛି କଥା ଆମର ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଓ ହସି ହସି, ନମସ୍କାର ନୂଆ ବୋହୂ। ଆଗରୁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଡାକୁଥିଲେ, ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ବି ନୂଆ ବୋହୂ ଡାକନ୍ତି ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ବି ଉଦ୍ଭଟ ହୋଇଗଲିଣି।
କୁହନ୍ତୁ ତ କେଉଁଠି ପରିଚୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି? ବେଶ୍, ଯେଉଁଠି ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କର। ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ପୂରବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସଂକ୍ଷେପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର, ହେଉଛନ୍ତି ପୂରବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର? ମହାପାତ୍ର କହିଲେ କେଉଁ ଯୁଗରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି, ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଖକୁ ଉଠିଯାଇ ବେବି ଟାୱେଲଟା ଆଣିବାରେ କ'ଣ ଏତେ ଡେରି ହେଉଛି? ସୁବ୍ରତ କହିଲେ ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପ୍ରୀତି, ବହୁତ ଧୂଳି ସେ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରୀତି ଯାଇକି ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମହାପାତ୍ର ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ପୂରବୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର 12 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୋଇଯିବ ବୋଲି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତରେ ଯୋଗ ପଡ଼ିବ। ପଶି ଆସିଲେ ବେବି 9-10 ବର୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ପିଲା ସହିତ। ବେବି ବାପା ପିଉସୀ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋଟେ ଉଠୁନାହିଁ। ବେବି ଆସି କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ପିଉସୀ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋଟେ ଉଠୁନାହିଁ। ମହାପାତ୍ର ଅପାକୁ କହିଲେ ଆରେ ନମସ୍କାର କର ସୁବ୍ରତ ମାମୁଁ ମାଇଁ। ବେବି ନମସ୍କାର କଲା। ସୁବ୍ରତ କହିଲା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହୋଇଥା। ମହାପାତ୍ର କହିଲା ହେ ଅପା ଆଇଲା ନା ନାହିଁ? ଅପା ଯିଏ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ସେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅପା ରୋଡ଼ ସିକନେସ୍ ଧରିଛି, ତାଙ୍କୁ ରୋଡ଼ର ସିକନେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସିକନେସ୍ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନା, ବେଶୀ ବାଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବେଶୀ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସିକନେସ୍ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ ଦେଖିଲ ପ୍ରୀତି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପା ଭାରି ଏକଜିଦିଆ, ଖାଲି ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ନୂଆ ବୋହୂ ବରଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଗ କଫି କରି ସେଠିକି ପଠେଇ ଦିଅ। ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ପ୍ରୀତିଙ୍କି କହିଲେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଫି କରି ପଠେଇ ଦିଅ। ଆରେ ବେବି ହାଁ କରି ରହିଛୁ କ'ଣ? ୟା ବାଥରୁମ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଧୁଆଧୋଇ କରି ଏ ଆରାମ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲି ମାନେ ଆରାମ କରି ବସିଯାଏ। 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲାଠି ହୋଇଗଲାଣି। ଲାଠି ମାନେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହଠାତ୍ କିନା ଉଠିଗଲାକୁ ଦେଖିବ ଗୋଡ଼ଟା ମାନେ କିଛି କାମ ନ କଲାଣି ଷ୍ଟିଫ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଠି ହେଇଯିବ। ଆଗ କାଳରେ କହୁଥିଲେ ନାଠି ହେଇଯିବ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ତାକୁ କୁହେ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ତାକୁ କିଛି ମାନେ ତା'ର ଭଙ୍ଗା ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ସେଇଟା ହେବନି ଆପଣଙ୍କର। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ନାଠି ଆଗରୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଅଚଳ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଖାଲି ଚା ନୁହେଁ ନୂଆ ବୋଉ, 8 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ପେଟ ଜଳୁଛି। ହଠାତ୍ ଆରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ବରାତ ପରେ ବରାତ। ସୁବ୍ରତ କହିଲା ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଲି ବା। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ହଁ ମାଡ୍ରାସ ତା ଘର କିରି ଗଲିଣି, ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଆସିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଛି, ମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ସିଏ ପାଇଛି। ସେ ସେଇ କାମ ହିଁ କରୁଛି। ଗଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଏ। ଏଥର ବେବି କହିଲା, ବେବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ବେବି କହିଲା ବାପା କାର୍ରେ ଚାଲ ଯିବା, ମୁଁ ଯିବି। ଭାବିଲି ମନ୍ଦ ହେବନି, ମାନେ ଭାବିଲେ କି ହଁ ବେବି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଆରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଟେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ହେଉଛି। ବେବି କହିଲେ ବାବା ଏଇଟା କଟକ ନା? ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତଥାପି ମହାନଦୀ ଫେରି ପାରି ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ତ କମ୍ ଡେରି ହେବନି। ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଟିକିଏ ପୋଛାପୋଛି କରିନେବି। ସୁବ୍ରତ କହିଲା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରୀତି ଯାଅ ଚୁଲିଟା ଲଗାଅ ଟିକେ। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଅବେଳାରେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନୂଆ ବୋଉ? ବେଶୀ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କାଳେ ଅବେଳାରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବୋଉ ତୁମେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ିଲା କି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା କି? ହେଲା ବେବି ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ସେ ଫଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏ ନା।
ସେଥିରେ ବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଫଳ ହୋଇଗଲେ ତା'ର ଚଳିଯିବ, ମୋରି ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ଦେହଟା ଯେମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, ଖାଇବାଟା ବି ସେମିତି ନ ହୁଏ। ସେ ହୋ ହୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ହେଇଛି, ଖାଇବାଟା ଯେବେ ସେମିତି ନ ହୁଏ ହେଲା। ପ୍ରୀତି କହିଲା, ରାକ୍ଷସ ତ ଆପଣ ଆଉ ନୁହନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର କହିଲା, ଜାଣିଲ ନୁହଁ ବୋଉ, ରାକ୍ଷସ ନହେଲେ ବି 8ଟି ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ୍ ଦରକାର ହେଲା। ସୁବ୍ରତ ହସି ହସି କହୁଛି, ମୋଟେ 8ଟା ତ। ପ୍ରୀତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବାଛି ଡର୍ଜନେ ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ୍ କରି ଆଣ ତ। ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ କିନା। ସେ ତ ରସିକତା କରି ହସି ଉଠିଲେ, ମାନେ ସେ ହସ ମଜା କଲେ ହେଲା। ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ନୁହଁ ବୋଉ, ମିଲିଟାରୀ ଲୋକେ, ହଜମ ହେଇଯିବ। ବେଶ ଡଜନେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯେ ବସି ଗପିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏଇ ପାଖ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଲେ ବାଥରୁମ୍ଟା ତ। ନା, ଏ ବେଳାରେ ଆଉ ଗାଧେଇବି ନାହିଁ, ପୋଛାପୋଛି ଟିକେ ହୋଇ ପଡ଼ିବି ଖାଲି। ଆ ବେବି, ସୁବ୍ରତ କହିଲା। ପ୍ରୀତି ମାନେ ନୂଆ ବୋଉ। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ପ୍ରୀତି। ମହାପାତ୍ର କହିଲା, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସିଧା ଚାଲିଯିବି। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ପ୍ରୀତି କ'ଣ? ପ୍ରୀତି କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ନା କ'ଣ? ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ। ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅଧେ ମଗ କଫି, ଫଳ ପ୍ଲେଟ୍, ଦୁଧ, 12ଟା ଅଣ୍ଡା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସୁବ୍ରତ କହିଲା, କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରୀତି? ପ୍ରୀତି କହିଲା, କୋଉ ପୁରବୀଙ୍କର ଇଏ କୋଉ ପୁରବୀ? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ମାନେ ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲେ ଆମର ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଉ ପୁରବୀ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନା, ଇଏ କୋଉ ପୁରବୀଙ୍କର କୋଉ ପୁରବୀ? କେତେ ତା ନାଁ ଗନ୍ଧ ବି ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିନି। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ପରେ ଶୁଣିବ। ପ୍ରୀତି, ଆଗ ମୋ ମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ତୁମେ ଏହିପରି କହିଲେ। ପ୍ରୀତି କହିଲେ, ଘରେ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଅମୁଲ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଥାଏ ହେଲା। କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଚା' 3 କପ୍ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ସବୁ କିଣି ଆଣିଦିଅ, ଯାହା କରିବାର କରିଦେବି। ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ପ୍ରୀତି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଓଦା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଆସିଲା ବେବି, ଛୋଟ ପିଲାଟି। ବେବି କହିଲେ, ବାବା, ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଭଲ କରି କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅ, ଖୁବ୍ ଧୂଳି ଜମିଛି। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ବେବିର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉ। ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ଚୁଟି ରଖିଛୁ? ବାପା ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ କିନା। ଆରେ ବେବି, ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଲ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରି ଫେରି ଆସିଲେ କି? ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ଟିକେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ କି ଆରାମ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ। ଦିନର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କାମ ସରିଗଲା। ହୁଁ ବେବି, ଗାଡ଼ିକି ଚାଲ। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ଗାଡ଼ିକି? ବେବି କହିଲା, ଖାଇବାନି କି ବାପା? ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଭୋକ କଲାଣି। ବେବି କହିଲା, ଏତେବେଳ ହେଲାଣି, ତମେ କହୁଛ ଭୋକ କଲାଣି? ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ଆଉ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ମଝିରେ ଖାଲି ମହାନଦୀ ଫେରିଟା, ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯିବାକୁ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କର ଘରୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଯିବାକୁ କେବଳ ବାଟଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀଟା ପାର କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘର। ବେବି କହିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ବାବା? ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ। କାହିଁକି? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବେବି ନା? ବେବି କହିଲା, ଭାରି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ମିଛରେ କହୁଛି? ସୁବ୍ରତ ହସିଲେ ହେଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା ନା, କହୁଛି ଭାରି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଛି? ତାପରେ ମହାପାତ୍ର କହିଲା, ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ମାନେ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଥାରେ ରାଗିଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଷଣରାଗୀ। ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି, ଆରେ ବେବି, ପିଉସୀ କଥା ତ ତମେ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଯା ତୁ ଗାଡ଼ିକି ପଳା। ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିକନେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। କହିଲେ, ସିଏ ତ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଆ। ବେବି କହିଲା, ପିଉସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ତେବେ କଫି ନେଇ ଯାଉଛି ବାପା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ବେବି ଆମର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ବୁଝିଲେ, ତାର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏକାଙ୍କିକାଟା। ଆମେ ତାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନହେଲେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି।
ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଥରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଥିରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ଟିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ଟିକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ।